नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार ने संसद दे मानसून इजलास तो पहला 19 जुलाई नूं सर्व पार्टी मीटिंग सद्दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ रक्षा मंत्रालय का नवी दिल्ली विच चिंतन शिविर जारी। खेतीबाड़ी माहिरां ने पंजाब च हो रही बारिश नूं झोने ते गन्ने दीआं फसलां लई लाहेवंद दस्सिया। हुण खबरां विस्तार नाल। सरकार ने 19 जुलाई नूं सर्व पार्टी मीटिंग बुलाई है। संसदी मानसून इजलास तो पहला दोपहर 3 बजे यह बैठक होवेगी। सारियां पार्टियां नूं इस विच शामिल होने लई सद्दा दिता गया है। संसद दा मानसून इजलास 20 जुलाई तो 11 अगस्त तक होवेगा। जिक्रयोग है कि जदों भी संसद दा इजलास बुलाया जांदा है उस तो एक दिन पहला सरकार वालों सारे प्रमुख दलों के नेतावां नूं एक बैठक विच सद्दे जाण दी रिवायत है। इस नाल संसद इजलास दौरान सरकार जिस कामकाज नूं अगे वधाउणा चाहुंदी है उस बारे रस्मी जानकारी दी जाती है, उस बारे सहमति बनाई जाती है ताकि संसद की कार्रवाई नूं निर्विघन और सुचारू ढंग नाल चलाउण च सहयोग मिले। 19 जुलाई नूं बुलाई गई बैठक विच सरकार वालों इस बारे जानकारी दी जाएगी कि संसद विच किन्ने बिल इस इजलास दौरान पेश करना चाहती है ते नाल ही विरोधी पार्टियां यह दस्सणगियां कि वह किन्हां मुद्दिआं ते इजलास दौरान चर्चा चाहुंदे ने। देश अज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 नूं कलकत्ता विच होया सी। और जम्मू कश्मीर नूं मिले विशेष राष्ट्र के दर्जे के खिलाफ सन अते उन्हां ने राष्ट्रीय एकता लई खतरा दसदिआं धारा 370 का तिखा विरोध कीता सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी की जयंती ते उन्हां नूं नमन कीता है। एक ट्वीट दे विच उन्हां कहा कि महान राष्ट्रवादी चिंतन सिक्ख्या माहर ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਨਮਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं उन्हां दी जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की है। एक ट्वीट दे विच उन्हां कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन राहीं यह सिक्ख्या दित्ती कि राष्ट्र हित तो वध के कुछ नहीं हुंदा, भावें कश्मीर होवे या फिर बंगाल। डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता अते अखंडता लई जिहड़ा वड्डा योगदान दिता उस लई असीं सदा उन्हां दे करजाई रहांगे। अमित शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने पहली सैन्यती नीति की नींह रख के भारत की तरक्की का राह पद्धरा कीता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नवी दिल्ली विच रक्षा मंत्रालय वालों दिन भर चलण वाले चिंतन शिविर की प्रधानगी कर रहे हैं। रक्षा विभाग, फौजी मामलों के रक्षा उत्पादन विभाग, साबका फौजी भलाई विभाग और रक्षा खोज और विकास संस्था वालों पिछले महीने अजिहे चिंतन शिविर विच विस्तार नाल चर्चा की गई सी। उन्होंने गंभीर मुद्दों और अपने उत्पादन नूं वधाउण दे तौर तरीकों बारे विचार वटांदरा कीता सी। इन्हां विभागां ने अजिहे विषयां की पछाण की सी जिस बारे माहरां ने अधिकारियों नूं संबोधन कीता सी ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਿਵਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਭੱਟ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, फौज के मुखी अनिल पांडे, रक्षा सकत्तर गिरिधर अरमाने और होर सीनियर सिविल ते फौजी अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय कौशल विकास और आईटी राज मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज बेंगलुरु विच आईटी हार्डवेयर लई सोधी उत्पादन नाल जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम यानी PLI योजना बारे डिजिटल इंडिया संवाद के सैशन नूं संबोधन करनगे। इस बैठक विच माहर उद्योग के प्रतिनिधि और स्टार्टअप समेत टैक्नोलॉजी के ईकोसिस्टम के हितधारक शामिल होणगे। मीटिंग विच उन्नत प्रोसैसर और बौद्धिक संपदा और इंबैडेड सिस्टम के विकास नूं उत्साहित करन ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ਵਿੱਤੀ ਹੁਲਾਰੇ ਨਾਲ सरकार आईटी हार्डवेयर ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ ਅਤੇ
ऑल इन वन पीसी ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਆਈਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਡਾਇਲੌਗ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ GDP ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ GDP ਦਾ 4 ਤੋਂ 5% ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ 2025-26 ਵਿੱਚ 20% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਕਲਪ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੈਟਲ ਫੈਂਸ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਅਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾੜ 120 ਮੀਟਰ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਵਜੋਂ NH30 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਸ਼ੂਵਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਓਸੋਟ ਤੇਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ HDPE ਦੇ ਲੇਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕੈਟਲ ਫੈਂਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਵਿਭਾਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 80 ਤੋਂ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਕਫੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਸੌੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰਾਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਿ ਲੂ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੰਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2023 ਕੱਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 24 ਸੋਨ, 13 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 10 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਓਵਰਆਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 14 ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੌਮੀ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ
ਸਕੱਤਰ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU TDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਪਾਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती ते श्रद्धांजलि भेंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ रक्षा मंत्रालय का नवी दिल्ली में चिंतन शिविर जारी। खेतीबाड़ी माहिरां ने पंजाब च हो रही बारिश नूं झोने ते गन्ने दी फसलां लई लाहेवंद दस्सिया। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। दिओ आग्या, नमस्कार।